हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सदाशिवसमारम्भाम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादिक चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदा तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव उद्धेति तन्मयतया सर्वोऽपिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयोऽन्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखारमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धप्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जतो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलदरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं
નંબરના પાના પર પહેલો શ્લોક. બધી જ જગ્યાએ અનુસ્વાર આપણે લગાડવાની જરૂર નથી. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય છે, કૃત્યમ નથી. બધા કૃત્યમ બોલે. બીજા બધા પર અનુસ્વાર આવે એટલે મકાર, એટલે આમાં મકાર લગાવી દેવાનો. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય છે, કૃત્યમ નથી. બધા કૃત્ય અને બધા કૃત્યમ જ બોલે. આ બાપુની ગાડી ચાકતી હે બધી. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય, કૃત્યમ નહીં, કૃત્ય. બીજું, આ દરેક શ્લોકમાં ક્યાંક અટકવાનું હોય. બધા પોતાની ગાડી પોતાની સ્પીડે કરી હોય ને, પેલું કેદારનાથ જઈએ ને તો ચડવામાં આપણે પોતપોતાની સ્પીડે ચાલવું પડે. એ ચાલે ત્યાં. અહીંયા બધા પાઠ કરતા હોય શું કરવાનું છે? એક સરખી જગ્યાએ બધા અટકવાનું. બરહા પીડમ નટવર વપુ અટકવાનું. કર્ણયો કર્ણિકાર અટકવાનું. પેલો એક આગળ ચાલે ને એક પાછળ ચાલે. એ ભગવાને બિચારો સહનશક્તિ સારી એટલે તો સાંભળી લે. આમ એ જ રીતે આ ત્રીજા પાના પર બીજો શ્લોક છે, એમાં ત્રીજી લીટી. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા છે, મૃષામ નથી, અર્ધ મૃષામ બોલે. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા, બીજા શ્લોકમાં ત્રીજી લીટી. પહેલી લીટીમાં પેલા જોડાક્ષર છે ને એટલે બોલવાનું ગોટાળા પડે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિશ્ચાર્થેષ્વ વિઘ્નસ્વરા, એટલે ઉચ્ચારણ શીખવું પડે. ક્યાં અટકવાનું હોય આવું બોલું ને, ખરેખર તો હું જ્યાં જ્યાં અટકું ત્યાં પેલી પેન્સિલ લઈને બધા શું કરી દેવાનું, પેલો અલ્પ વિરામ મારી દેવાનો. એટલે પછી ખબર જ હોય કે અહીંયા જ અટકવાનું. એટલે પછી બધાની ગાડી જુદી જુદી ચાલતી હોય. ધ્યાન થોડુંક આપણે રાખીએ તો બધી ઉચ્ચારણ આપણે થોડા સ્પષ્ટ થાય. થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું કે શું બોલાઈ રહ્યું. પછી આપણે શરૂ થાય ને એટલે દરેક જણા પોતાની આમ ધૂનમાં આવી જાય એટલે આમ ચાલ્યા કરે. એવું નહીં, હું બોલું ને એનું ધ્યાન રાખવાનું કે ક્યાં અટક્યા, કેવી રીતે અટક્યા. નમસ્કૃત્યમાં બધા પહેલે દિવસથી મગજમાં ચાલે. કહું નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નથી, નમસ્કૃત્ય. નમસ્કૃત્ય એ અવ્યય કહેવાય, એટલે ત્યાં કોઈ અનુસ્વાર ને વિભક્તિ નહીં આવે, અવ્યય. નારદજી ભક્તિને કહી રહ્યા છે, સુંદર ભક્તિની ચર્ચા છે. ભક્તિનો મહિમા શું? નારદજી ભક્તિને વચન આપે કે દરેક ઘરમાં હું તારી સ્થાપના કરીશ, અને જો હું દરેક ઘરમાં તારી સ્થાપના ન કરું તો હું હરિનો દાસ નહીં. આમ 14મા શ્લોકમાં કીધું, તદાનાહમ હરે દાસઃ લોકે ત્વામ ન પ્રવર્તયે તદન્વિતાશ્ચે જીવાઃ ભવિષ્યન્તિ કલૌ ઇહ પાપિનઃ અપિ ગમિષ્યન્તિ નિર્ભયં કૃષ્ણ મંદિરમ. ગમે એવો પાપી ના, 15મા શ્લોકમાં કહે છે, ગમે એવો પાપી હોય પણ એકવાર પરમાત્માને શરણે ગયો પછી એ પાપી રહેતો નથી, એને નિર્ભયતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. એને પણ આ કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. જો આને જ કહેવાય, મનુષ્યને ભગવાને વિકલ્પ આપેલો જ છે. એ વિકલ્પનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો જ છે. અને કોણ ક્યારે કેવું છે આપણને કોઈ ખબર નથી. આ વૃક્ષ અહીંયા લીમડો વર્ષોથી છે, આપણને ખબર નથી એ જીવ કોણ છે. સમજવા, જીવની દ્રષ્ટિએ લીમડો કહીએ કે હું કહીએ બધું એક જ છે. અત્યારના કાળમાં એ જીવને આ લીમડાની યોની મળી, આપણને મનુષ્ય યોની મળી. પણ જ્યાં સુધી અવિદ્યા છે, અવિદ્યાને કારણે કામ કર્મ છે, તો બધાના ખાતામાં કર્મ તો શું છે? અનાદિકાળથી અનંત કર્મ ખાતામાં પડેલા જ છે. તો જીવની દ્રષ્ટિએ મંગોળામાં અને મનુષ્ય શું ફરક? કોઈ ફરક
નહીં. જો સમજો, આ લીમડો યોનિ જ છે, પીપળો યોનિ જ છે, જીવ દ્રષ્ટિએ કોઈ ફરક નથી. અને કોનું પુણ્ય ક્યારે જાગૃત થઈ ગયું, કોના સંસ્કાર ક્યારે જાગૃત થઈ ગયા અને ક્યાં એ ભગવાનને માર્ગે પહોંચી ગયો, કોને ખબર છે? સમજવા, કોઈને કઈ ખબર નથી. આવા શ્રેષ્ઠ કુરુવંશમાં જન્મેલા કૌરવો કેવા નીકળ્યા? દુષ્કર્મ કરનારા નીકળ્યા. અને રાક્ષસ કુળમાં જન્મેલો પ્રહલાદ ભગવાનનો મહાન ભક્ત થયો અને એની રક્ષા માટે ભગવાનને વિશેષ કરીને નૃસિંહ અવતાર લેવો પડે. હિરણ્યકશ્યપે કીધું તારા ભગવાન તો સર્વત્ર છે, આ થાંભલામાં છે. અને પ્રહલાદનો વિશ્વાસ કેવો હતો? હા, આ થાંભલામાં મારા ભગવાન છે. હિરણ્યકશ્યપે 1 લાત મારી દીધી, થાંભલો તૂટ્યો અને એમાંથી કોણ નીકળ્યું? પોતાના ભક્તના શબ્દનું પાલન કરવા માટે ભગવાન થાંભલામાંથી નીકળ્યા. જો વિદ્યાર્થી, કુળ શું છે, જાતિ શું છે, વય શું છે, કર્મ શું છે, કોઈ મહત્વ નહીં મળે. આ સમજવાનું. તમારી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ કેવી છે એ મહત્વનું છે. તમારો ભગવાન પ્રત્યેનો વિશ્વાસ કેવો છે એ મહત્વનું છે. ભાગવત શાના માટે આપણે સાંભળીએ? આ ભક્તિ પર, ભગવાન પર ભરોસો થાય. આપણો ભરોસો કેવો? હનુમાન ચાલીસા કરતા હોઈએ, રામજીની સેવા કરતા હોઈએ, કોઈ મહાત્મા આવ્યા, ભાગવત કથા કરી, ગોપી ગીતની વાતો કરી એટલે પછી ગોપી ગીતે અંદર ઉમેરાય. બીજા મહાત્મા આવ્યા, ગાયત્રીની વાતો કરી એટલે પાઠમાં ગાયત્રી ચાલીસા ઉમેરાતું જ જાય. કૂવો ખોદવો હોય ને તો કૂવો ખોદવો હોય તો એક જ જગ્યાએ ખોદવું પડે. 5 જગ્યાએ 50 ફૂટ ખોદવું ચાલે? આ સમજો. એક ભગવાન પર ભરોસો કરીને ચાલતા રહો. ભાવ આપણો કેવો? પાપીનઃ અપી કૃષ્ણ મંદિરમ ગમિષ્યતિ. ગમે એવો પાપી હોય એને આ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે? કોઈ ખબર નથી. જો આ સમજો, વર્ષો પહેલા એક મહાત્માને સાંભળવા હું ગઈ. એકદમ યુવાન મહાત્મા, અને એમની વાણી એવી અદ્ભુત વાણી, તત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરે, જાહેર પ્રવચન હતા. તો એક માજી ગદગદ થઈ ગયા કે આવો જુવાન છોકરો પણ કેવી સરસ મજાની તત્વજ્ઞાનની વાત કરે. એટલે પેલું પ્રવચન પૂરું થયું, મહાત્મા નીચે ઉતર્યા. પેલા માજીજીને પ્રણામ કરીને કે દીકરા તે તો તારું જીવન ધન્ય કરી દીધું. આ ઉંમરે કે મને આ કઈ ખબર પડતી નથી કે તું તો બહુ આગળ નીકળી ગયો દીકરા. ત્યારે મહાત્માએ બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો. મહાત્માએ કીધું કે માજી, કોણ આગળ ને કોણ પાછળ કેવી રીતે નક્કી કરશો? આ શરીરથી નક્કી કરશો? મને આ જ્ઞાન 400 જન્મ એ મળ્યું હોય અને તમને 200 જન્મમાં મળે તો કોણ આગળ? કેવું છે? કઈ દ્રષ્ટિએ તમે આગળ પાછળ નક્કી કરો? કોણ આગળ ને કોણ પાછળ? 3જા અધ્યાયમાં આપણે કાળની ગણતરી આપણે જોઈ. સ્થાન, પોષણ, મનવંતર. આ મનવંતરની ગણતરી વિચારીએ, લાખો વર્ષની ગણતરી છે. એમાં 500 વર્ષ ઉમેરાયા કે નહીં ઉમેરાયા, શું ફરક પડવાનો? એક કલ્પનો વિચાર કરીએ. એમાં પહેલા કલ્પમાં મળ્યું, બીજા કલ્પમાં મળ્યું. અનંત કાળની દ્રષ્ટિએ કોણ આગળ ને કોણ પાછળ?
કોણ પહેલું કોણ છેલ્લું? જો વિચાર. અને કોના કયા જન્મના પુણ્ય અને સંસ્કાર જાગૃત થઈ જાય કોઈ ખબર નથી. કોઈ પાપી આ જગતમાં છે જ નહીં, સમજજો. દરેક જીવ છે. કોને તમે પાપી કહેશો, કોને પુણ્યાત્મા કહેશો? તો આ બધા અભિપ્રાયો કહેવાય. આપણને અભિપ્રાય બાંધવાની આદત પડી ગઈ. બહુ મહાન ભક્ત છે, પાપી છે. કોણ પાપી ને કોણ પુણ્યાત્મા? ભગવાનની દ્રષ્ટિએ બધા કોણ છે? સમાન છે. પાપીનું હૃદય એ જ ભગવાન ચલાવે, તમારું હૃદય એ જ ભગવાન ચલાવે, સાધુનું હૃદય પણ કોણ ચલાવે? એ જ ભગવાન છે. ભગવાન પક્ષપાત કરે છે? એટલે શું કે છે? હે ભક્તિ, જેના હૃદયમાં તું જાગૃત થઈ જાય, ગમે એવો પાપી હોય એને પણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. પાપિનઃ અપી નિર્ભયમ કૃષ્ણ મંદિરમ ગમિષ્યન્તિ. ભાવ મહત્વ. येषां ते चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी. આ ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? પ્રેમ રૂપે. જો વિચાર, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. જો વિચાર, ફક્ત એમને કેતા મને આપે. યોગ ભક્ત્યા ઉપકૃત. બહુ સરસ શબ્દ. ભક્તિ એટલે શું છે? પ્રેમથી મને આપે. વિદુરાણીએ પ્રેમથી કેળાની છાલ આપી, ભગવાને ખાધી. શબરીએ પ્રેમથી એઠા બોર આપ્યા, ભગવાને ખાધા. શબ્દ બીજો શબ્દ આપે એમ પણ નહીં કીધું. ઉપહૃતમ એટલે ઉપહાર આપવો. પ્રેમથી આપણે ભગવાનને કંઈ પણ ઉપહાર તરીકે, ભેટ તરીકે આપીએ. ભગવાન શું કહે છે? અષ્ટનામી. અષ્ટનામી એટલે કે હું એને માણું છું, ખાઉં છું એમ નહીં, હું એને માણું છું. નાના નાની વસ્તુ આપે, ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. દ્વારકામાં ભગવાનને તોલવા બેઠા, રૂકમિણીએ બધું સોનું મૂકી દીધું, તોય ભગવાન શું છે? રૂકમિણી વિચારે કરવું શું? સત્યભામાએ આવીને શું કર્યું? એક તુલસીનું પાન મૂક્યું અને ભગવાન શું થઈ ગયું? જો વિચાર, બધું રૂકમિણીનો અહંકાર હતો. સત્યભામા કે એમ ભગવાનને તોલાવી. ભગવાન શાનો ભૂખ્યો છે? પ્રેમનો. સમજો. એટલે શું કે છે? પ્રેમ રૂપિણી ભક્તિ. જો સમજો, આ પ્રેમ રૂપિણી ભક્તિ જોઈએ. પ્રેમ રૂપિણી ભક્તિ સર્વદા યેષામ ચિત્તે વસે. જેના ચિત્તમાં આ પ્રેમ રૂપી ભક્તિ વસેલી છે, નતે પશ્યંતિ કીનાશમ સ્વપ્ને અપી અમલ મૂર્તયઃ. એવા અમલ મૂર્તયઃ, આવા નિર્મળ ચિત્તવાળા લોકોને શું છે? ન પશ્યંતિ, જોતા નથી. કોણ? કીનાશ. એ લોકોને ક્યારેય આ જોવા મળે નહીં. નચ પશ્યંતિ, એ લોકો જોશે જ નહીં. કોને નહીં જુએ? કીનાશમ, યમરાજા. કીનાશમ એટલે કોણ છે? યમરાજ. સર્વનો નાશ કરનાર જે છે. જો વિચાર, એ યમરાજા એ લોકોની સામે નજર નહીં કરે, યમદૂતો પણ એની સામે નજર નહીં કરે. પેલી માર્કંડેયની કથા તો ખબર છે? પુત્ર થતો નતો. મહાત્માએ કીધું કે પુત્ર થઈ શકે, બે શક્યતા છે.
દીર્ઘ આયુષ્ય હશે પણ મંદ બુદ્ધિનો હશે, અલ્પ આયુષ્ય હશે પણ અત્યંત તેજસ્વી બાળક હશે. કયું જોઈએ બાળક? શું કીધું? ભલે અલ્પ આયુષ્ય હોય પણ તેજસ્વી બાળક જોઈએ. જ્યાં અલ્પાયુષ્ય કીધું, અલ્પાયુષ્ય બાળકનો જન્મ થયો પણ જન્મથી જે શું કરતો હતો? ભક્તિ કરતો હતો. જ્યાં મૃત્યુનો વખત આવ્યો, શિવ મંદિરમાં જઈને શું કર્યું? ભગવાને વળગીને બેસી ગયો. એટલે યમદૂત આવ્યા. યમદૂતની હિંમત નહીં શંકર ભગવાનના મંદિરમાં દાખલ થાય. એટલે પાછા ગયા. યમરાજને કહે કે આ તો અમારી પહોંચની બહારની વસ્તુ. યમરાજે કહીને હું જાઉં. યમરાજે જાતે ગયા અને કીધું કે બાળક બહાર આવ. તો કે હું ભગવાનને છોડીને ક્યાંય જાઉં નહીં, હું ભગવાન એક જ છીએ. યમરાજા બહાર ઉભા રહીને શું, અંદર તો જવાય નહીં. બહાર ઉભા રહીને શું કર્યું? પેલો પાશ નાખ્યો. પાશ નાખ્યો તો એકલા બાળક પર નહીં પડ્યો. કોના પર પડ્યો? સાથે શિવલિંગ. અને જ્યાં શિવલિંગને મૃત્યુના પાશનો સ્પર્શ થયો, શંકર ભગવાન સાક્ષાત શું છે ત્યાં પ્રગટ થયો. માર્કંડે શું આપ્યું ભગવાન? 5 લીટર ઘી ચડાવ્યું. સોનાની થાળીમાં ભગવાનને પ્રસાદ આપ્યો. શરણાગત, પ્રેમ, ભરોસો. આ ભગવાન છે મારી રક્ષા કરવા વાળો. પ્રહલાદની સાથે શું શું નહીં બન્યું? જો પ્રહલાદનું જીવન જોઈએ ને તો આપણને ખબર પડે આમાંની એક વસ્તુ આપણી સાથે બની નથી. કોઈ આપણે ડુંગર પરથી નાખ્યા નથી, કોઈ આપણને નદીમાં નથી ડૂબાડે, કોઈ આપણે આગમાં લઈને બેઠું નથી. અને છતાં આપણે તો શું છે? બહુ દુઃખી. સમજમાં ભગવાને પ્રેમ રૂપી ભક્તિ કરતા હોય તો પછી આ પ્રતિકૂળતા નજરે પડે નહીં. એને શું છે? યમરાજના દર્શન એ લોકોને થાય નહીં. યેશામ ચિત્તે પ્રેમ રૂપિણી ભક્તિ વસે કિનાચમ નચ પશ્યંતી. એ લોકોને શું છે? આ યમરાજના દર્શને થતા નથી. અમલમૂર્તયઃ ન પ્રેતઃ ન પિશાચઃ વા રાક્ષસઃ વા અસુરઃ પીવા. કોઈ કઈ કરે નહીં. બેન નો ફોન આવ્યો, બહુ બીક લાગી. શું થયું? તમારા રૂમની પાછળ રાત્રે 2 વાગે ને એટલે મંજીરાનો અવાજ આવે. કોઈ ત્યાં છે જ નહીં. ઊંઘી જાવ શાંતિથી. પણ ના મને એકલી જ નહીં, અમારા બાજુવાળા છે ને એને સંભળાય છે. તું સુઈ ગઈ એટલે તો કામ તને સંભળાવવાનું. રાત્રે સુઈ ગયા હોય એટલે ગાડી સાથે વરસાદ પડે ખબર નહીં પડે આપણને. કેમ? નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. ના તમે સમજતા નથી. લાલાને ભેગો લઈને સુઈ જાય, પછી અવાજ સંભળાયો કે નહીં સંભળાયો શું ફરક પડે? ન પિશાચ ન પ્રેત ન અસુર. જોયું છે? ન રાક્ષસ પીવા ભક્તિયુક્ત મનસ્કાનામ સ્પર્શનેન પ્રભુ ભવે. પ્રભુ સમર્થ. પ્રભુ એટલે સમર્થ. આમાંના કોઈ શું છે? ભક્તિયુક્ત મન વાળા જે છે એને સ્પર્શ કરવાનો પણ સામર્થ્ય એ લોકોમાં છે. કૃષ્ણ 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 કરતા કામ કરીએ ત્યારે કૃષ્ણ, સુઈ જઈએ ત્યારે કૃષ્ણ, ઉઠીએ ત્યારે શું છે? કૃષ્ણ. આજકાલ તો બરાબર ફોન આવે ને હાય, પછી હાય લાગે. આ સમજ
એને બોલવા વાળા નહીં લાગે ને સાંભળવા વાળા નહીં લાગે. હરિઓમ બોલ, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલ, હરિ હરિ બોલ, નારાયણ બોલ, એ બોલવાનું દુઃખ પડે આપણને. ઘણી વાર મારે કોઈ ફોન કરો, આપણો પ્રિન્ટર હોય, આપણે પુસ્તકો છપાવીએ આપણે પ્રિન્ટર ને ત્યાં ફોન કરીએ, નામ લાગવું ને એટલે યાદ રહે નહીં. આ હરિઓમ નો ફોન છે. જાણો નાના છોકરાઓને પેલું બોલતા આવડે નહીં એટલે કારણ કે મારો નિયમ જ છે, ફોન કરું કે ઉઠાવું હરિઓમ જ બોલવા. બધાને જ ખબર. એ પણ નાનું છોકરું એ બચ્ચે કોનો ફોન છે? પપ્પા હરિઓમ નો ફોન છે. પપ્પા સમજી જાય હરિઓમ એટલે કોણ. ન સ્પર્શન પ્રભુ ભવે સમર્થ ન ભવે સ્પૃશ. કોઈ એને સ્પર્શ કરી શકે જ નહીં. સમજો. ન તપોભિ ન વેદૈશ્ચ ન જ્ઞાનેન કર્મણા હરિ સાધ્યતે ભક્ત્યા પ્રમાણમ તત્ર ગોપિકા. કોણ પ્રમાણ છે ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે? પ્રમાણ કોણ છે? આ ગોપિકાઓ પ્રમાણ છે. ગોપિકાઓ કઈ પાઠશાળામાં વેદ ભણવા ગઈ? કયા કર્મ યજ્ઞ કર્મ કર્યા? કઈ તપશ્ચર્યા ગોપીએ કરી? જો વિચાર. બધું આવશે ભાગવતમાં. આ મહાત્મા છે ને એટલે સાર રૂપે છે. પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવશે કે યશોદાએ એવું તો કયું તપ કરેલું? મનુ અને શત્રુપાએ 1000 વર્ષ માટે તપશ્ચર્યા કરી, કઠોર તપશ્ચર્યા કરી, ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને દર્શન આપ્યા. અને મનુ કહે કે મારે તો કઈ માંગવું નથી, તમારા દર્શન થયા, હું ધન્ય થઈ ગયો. તો શત્રુપા તારે કઈક માંગવું હોય તો માંગ. તો કે માંગવું તો એટલું જ માંગુ, હું માં છું, બસ તમારા જેવો પુત્ર મને મળે. અને ભગવાન એવો ભાવ વિભૂર થઈ ગયા, હા પાડી દીધી. હા પાડ્યા પછી અક્કલ આવી ભગવાનને કે મારા જેવો કોણ? કોઈ નહીં. ભગવાન સમજી ગયા કે મારે શું છે? જવાનું છે. કોલ આવી ગયો. શું કહેવાય? 1000 વર્ષની કઠોર તપશ્ચર્યાને અંતે આ રામ ભગવાન પ્રગટ થયા. પણ કે યશોદરા નંદ બાબાએ કઈ તપશ્ચર્યા કરી? કયા વ્રત કર્યા? કયો વેદનો પાઠ કર્યો? કયા યજ્ઞ કર્મ કર્યા? કોઈ નહીં. જ્યાં સમજજો, માત્ર ને માત્ર પ્રેમ. સમજો. અને એટલે કે છે એના માટે પ્રમાણ કોણ છે? તો ગોપી એટલે માત્ર ગોપી નહીં, યશોદા ગોપી જ છે. વૃંદાવનમાં જે રહે બધા કોણ છે? ગોપી છે. પછી સખા ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ હોય, પ્રેમ ભાવ હોય. ત્યાં ગોપીઓને પર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલા અદ્ભુત છે. 11 વર્ષ સુધી આ બધાએ શું કર્યું? ભગવાનની એ બાળ લીલાના દર્શન કર્યા. વિચાર શું કર્યું હતું એ લોકો? કઈ નહીં. ન તપોભિ ન વેદૈશ્ચ ન જ્ઞાનેનાપી. જ્ઞાનમ એટલે પાંડિત્ય. કોઈ પાંડિત્ય નતું એ લોકોની પાસે. કોઈ યજ્ઞ કર્મ નતા કર્યા. હરિ સાધ્યતે ભક્ત્યા પ્રમાણમ તત્ર ગોપિકા. જો વિચાર. તો પછી એક કામ કરીએ, આથી ભગવાનની ભક્તિ કરીએ. એટલે કે છે નૃણામ જન્મ સહસ્રેણ ભક્તો પ્રીતિ જાયતે. પણ આ ભક્તિમાં પ્રીતિ થવી જોઈએ. જો આ સમજો. ભક્તિમાં શું છે? ભગવાનમાં પ્રેમ થાય એને ભક્તિ કહેવાય. પણ ભક્તિમાં પ્રીતિ થવી જોઈએ. આ ભક્તિમાં રુચિ થવી જોઈએ. નારદજી શું કહે છે? 1000 જન્મની કઈક પુણ્ય હોય તો આ ભક્તિમાં પ્રેમ થાય.
ભક્તો પ્રીતિ જાયતે, આ ભક્તિમાં પ્રીતિનો જન્મ થાય. કલૌ ભક્તિ ભક્ત્ય કૃષ્ણ પુરસ્થિત. કળિયુગમાં આ ભક્તિ જ એક મહાન છે. કેમ? આ ભક્તિથી ભગવાન સામે આવીને ઉભો રહી જાય. આ ગોપીઓએ ભગવાનને નચાવ્યો. જો વિચારો, ત્રણેય લોકનો ત્રિભુવનનો સ્વામી છે, પણ એક માખણના લાડવા માટે શું કરે છે? ગોપી કે બધું કરવા તૈયાર. ગોપી કે ઉભો થાય તો ઉભો થઈ જાય, ગોપી કે કાન પકડ તો કાને પકડે, ગોપી કે નાચ તો નાચે ખરો. આ ત્રિભુવનનો સ્વામી ગોપી પાસે શું કામ નાચ્યો? એ ગોપીના પ્રેમને જોઈને નાચ્યો, ગોપીનો ભાવ જોઈને નાચતો. વિચારો, ભગવાન બીજું કઈ નથી માંગતો, પ્રેમ માંગીએ. પણ આપણે બધા કુશળ છીએ આ બાબતમાં. જરા સમજો. મન મના ભવ મદભક્ત મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો ભગવાને 4 વસ્તુ કીધી. આ વિચાર, મન મના ભવ, મદભક્ત ભવ, મદયાજી ભવ, મામ નમસ્કુરુ. તું મને નમસ્કાર કર, તું મારા માટે યજ્ઞ કર, તું મારી ભક્તિ કર, તું મારા મન વાળો. ચાર કહેવાની શું જરૂર? એમ જ કીધું તું મને સમર્પિત થઈ જાય, ચાલે કે નહીં? કે નહીં. મત કર્મ કૃત. 11મા અધ્યાય શું કે છે? તું મારા માટે કર્મ કર. પેલો બેંકમાં કામ કરતો હોય, કામ બેંક માટે કર. બેંક માટે જે કામ કર્યું, પણ બેંક એનું લક્ષ્ય છે, ધન એનું લક્ષ્ય. ત્યાં બરાબર છે. કર્મ બેંક માટે, લક્ષ્ય ધન છે, પણ પ્રેમ કોને કરે છે? પરિવારને. સમજાય? 3 શું છે? વહેંચાયેલું છે. ભગવાન કે કર્મય મારા માટે કર, લક્ષ્ય પણ ઊંચું અને પ્રેમ પણ શું છે? મને જ કરતું. વિચારી દો. મન મના ભવ, તારું મન મારામાં લગાવ. પેલો બેંકમાં કામ કરતો હોય, લક્ષ્ય ધન છે, પ્રેમ ક્યાં કરતો હોય, અને મન તો કઈક બીજે જ ભટકતું હોય. સમજાય? આપણે વહેંચાઈ ગયું. કર્મ ક્યાં છે? લક્ષ્ય. ભગવાન શું કે છે? મત પર, લક્ષ્ય પણ હું જ છું, કર્મ પણ મારા માટે છે, પ્રેમ પણ તું મને જ કર, અને ચિંતન પણ શું છે? મારું જ. સમજો? બધું જ ભગવાન માટે. તો પછી ગોપી બનાયા, તો પછી યશોદા બનાયા આપણાથી. કેમ? કારણ કે લક્ષ્ય પણ એ જ છે, પ્રેમ પણ એને જ કરે છે, મન પણ એમાં જ અટવાયેલું છે. અને કર્મ પણ કોના માટે કર્યું? ગોપી માખણ બનાવતા શું વિચારે? લાલો મારી પાસે આવશે, આ લાલાને માખણ ખવડાવીશ. કર્મ પણ લાલા માટે, પ્રેમ પણ લાલાને, ભક્તિ પણ લાલાની, ભરોસો લાલો જ છે. ગોપાળો જંગલમાં જતા હતા, પણ રાક્ષસ આવે, મમ્મી મમ્મી નહીં કરતા, લાલા લાલા. સમજ? આપણું વ્યક્તિત્વ શું છે? વહેંચાઈ ગયું. કર્મ બેંક માટે કરીએ, ધનની લક્ષ્ય હોય, પ્રેમ કુટુંબમાં કરીએ, મન તો કઈ ક્યાંક ભટકતું હોય. આપણને ખબર નહીં મન ક્યાં ક્યાં ભટકી આવે. જો વિચાર,
આપણી વ્યક્તિત્વની એકાગ્રતા. બધું એક જ જગ્યાએ હોવું. અને એટલે શું કે છે? કલૌ ભક્તિ, કલૌ ભક્તિ, ભક્તો પ્રીતિ જાયતે કૃષ્ણ પુરસ્થિત. જ્યાં જ્યાં ભક્તિ હોય, પુરસ્થિત, પુર એટલે આગળ, જ્યાં ભક્તિ હોય ત્યાં ભગવાન આવીને ઉભો જ રહી જાય. બોલાવવો પડે નહીં ભગવાન, આજીજી કરવી નહીં પડે, તપશ્ચર્યા કરવી નહીં પડે. પ્રેમ પૂર્વકની ભક્તિ હોય, પ્રેમ દક્ષિણા ભક્તિ હોય, ભગવાન શું છે? પુરસ્થિત, ઉભો જ છે ભગવાન. સમજ? ભક્તિ દ્રોહ કરાયે છે તે સિદ્ધર્મી જગત ત્રયે દુર્વાસ દુઃખમાપન્ન પુરા ભક્તિ વિનિંદક. એટલું જ નહીં, જે લોકો આ ભક્તિનો દ્રોહ કરનારા છે, જે લોકો આ ત્રણેય જગતને દુઃખ દેનારા છે, દુર્વાસા દુઃખમાપન્ન. આ દુર્વાસાની શું હાલત થઈ? શંકર ભગવાનનો અવતાર દુર્વાસા, પણ એમની શું હાલત થઈ? દુઃખમાપન્ન. કેમ? ભક્ત વિનિંદક. અંબરીશ રાજાએ 11 નું પારણું કરવાનું હતું. દુર્વાસા મુનિ પહોંચી ગયા. અંબરીશ, સંધ્યા વંદના કરીને આવું છું, પછી ભોજન કરીએ. સૂર્યાસ્ત થવાની તૈયારી છે. અંબરીશ રાજા વિચારે છે આજે મારે 11 નું પારણું કરવાનું. હજી મુનિ આવ્યા નથી. મુનિ આવ્યા નહીં ત્યાં સુધી મારથી ભોજન ન લેવાય. વિચાર્યું ભલે ભોજન નહીં લઉં પણ જળ તો હું પી શકું. અંબરીશ રાજાએ શું કર્યું? ખાલી જળ ગ્રહણ કર્યું. તે દુર્વાસા આવ્યા અને દુર્વાસાનું શું છે? ક્રોધ પ્રગટ થઈ ગયો. હું આવું ત્યાં સુધી ત્યાંથી રોકાવાતું નથી, મારી રાહ જોતો નથી, પાણી પીધું તે. જ્યાં નિંદા કરી અંબરીશની. અંબરીશે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી નહીં પડી, ભગવાન મારી રક્ષા કરો. ભગવાને કઈ કરવું નહીં પડ્યું. દુર્વાસાની પાછળ કોણ દોડ્યું? પેલો સુદર્શન ચક્ર પડ્યું. દુર્વાસાએ જોયું કે આવી રહ્યું છે. ભાગ્યા બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજી આ સુદર્શનને અટકાવવાની તાકાત મારા નથી. શંકર ભગવાન પાસે ગયા. શંકર ભગવાન કે તમે અહીંયા ક્યાં આવ્યા? આ સુદર્શન મારા કૈલાસને શું કરશે? નાશ કરી નાખશે. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાન, આ સુદર્શન ચક્ર મારી પાછળ પડ્યું. વિષ્ણુ ભગવાન કે સુદર્શન ચક્ર મારું નહીં સાંભળે તો શું કરું ભગવાન? જેનો દોષ કર્યો હોય એની માફી માંગો તો અટકશે, બાકી મારું નહીં સાંભળે. વળી પાછા અંબરીશ પાસે આવ્યા અને દુર્વાસા મુનિ અંબરીશની શું કરવી પડી? માફી માંગી. કેમ? ભક્ત વિનિંદક. ભક્તની નિંદા કરી, ભક્ત પર ક્રોધ કર્યો. તો દુર્વાસાને શું થયું? દુઃખ આવી પડ્યું. અલમ વ્રતૈહી અલમ તીર્થૈહી અલમ યોગૈર અલમ મખૈહી. અલમ એટલે બસ બહુ થયું. બહુ વ્રત કર્યા, બહુ તપશ્ચર્યા કરી, બહુ તીર્થાટન કર્યું, બહુ યોગ કર્યો. અલમ જ્ઞાન કથા આલાપૈહી. આ બધી કથાનો આલાપ નકામો છે. કેમ? ભક્તિ રે કૈવ મુક્તિદા. આ કળિયુગમાં એક ભક્તિ છે જે આપણને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. સૂત ઉવાચ ઇતિ નારદ નિર્ણિતમ સ્વમાહાત્મ્યમ નિશમ્ય સા સર્વાંગ પુષ્ટિ સંયુક્તા. અને જ્યાં આ નારદે ભક્તિની પ્રશંસા કરી, ભક્તિને પોતાનો મહિમાનું જ્ઞાન કરાવ્યું, સંપૂર્ણ અંગથી એ રુષ્ટ પુષ્ટ થઈ. અને નારદને વાક્ય કહેવા લાગી,
ભક્તિ ઉવાચ અહો નારદ ધન્યોસી પ્રીતિસ્થે મયી નિશ્ચલા. હે નારદજી, તમારી મારામાં ભક્તિ કેવી છે? નિશ્ચલ. જો ભગવાનમાં જેટલી ભક્તિ હોય, ભગવાનમાં જેટલો ભરોસો હોય ને એટલો જ ભરોસો ક્યાં હોવો જોઈએ? ભક્તિમાં હોય. એટલે નારદજીને ભક્તિ શું કહે છે? તમારી મારામાં જે ભક્તિ છે, મારામાં જે ભરોસો છે, એ નિશ્ચળ જે ભાવ તમારો જે છે, એ સાંભળીને હું ધન્ય થઈ ગઈ. ન કદાચિત વિમુંચામિ ચિત્તે સ્થાસ્યામિ સર્વદા. હું તમારા હૃદયમાં કાયમને માટે રહીશ. ક્યારેય હું તમને છોડીને નારદજી ક્યાંય નહીં જાઉં. કૃપાલુના ત્વયા સાધઃ મદ્બાધા ધંસિતા ક્ષણાત. તમારી કૃપા થઈ ગઈ. મદ્બાધા, આ મારી જે બાધા, મને જે વિઘ્ન આવ્યું હતું, એક ક્ષણમાં તમે મારું સર્વ વિઘ્નનો નાશ કરી દીધો. પુત્રયો ચેતના નાસ્તિ તતઃ બોધય બોધય. હું તો હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ ગઈ, હું પ્રસન્ન થઈ ગઈ, પણ મારા બે પુત્રો હજી કેવા છે? હજી બેહોશ પડ્યા છે. એને માટેનો કઈક ઉપાય કરો. ત્યારે સૂરજી કે છે તસ્યા વચઃ સમાકર્ણ્ય કારુણ્યમ નારદઃ ગતઃ તયોર્બોધનમ આરેભે કરાગ્રેણ વિમર્દયન. આવું ભક્તિનું વચન સાંભળીને નારદજી એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પાસે ગયા અને હલાવીને બેને શું છે જગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મુખમ સંયોજ્ય કર્ણાંતે. પછી એમના કાનો પાસે પેલા મુખને લઈ ગયા. શબ્દ મુચ્ચૈહિ સમુચ્ચરણ, મોટે મોટેથી એમના કાનમાં શબ્દો કહેવા લાગ્યા. જ્ઞાન પ્રબુદ્ધતામ શીઘ્ર રૈ વૈરાગ્ય પ્રબુદ્ધતામ. હે જ્ઞાન, જલ્દીથી ઉભો થા. હે વૈરાગ્ય, જલ્દીથી તું ઉભો થા, જાગી જા. વેદ વેદાંત ઘોષૈશ્ચ ગીતા પાઠૈર મુહુર્મુહુ. કઈ કેટલા વેદના પાઠ કર્યા, ગીતાનો પાઠ ફરી ફરી કર્યો. નેત્રૈ અનવલોકંતો જૃંભંતો સાલસો ઉભૌ. પણ બંને કેવા છે? આંખ ખોલે ખરા, જૃંભંતો પેલા બગાસા ખાઈ રહ્યા છે, આળસમાં હજી પડ્યા છે. બકવત પલિતો પ્રાય. બગલાની જેમ કેવું છે એમનું શરીર? કેવું થઈ ગયું છે? પલિતો, ફિક્કું પડી ગયું છે. શુષ્ક કાષ્ઠ સમાંગથો. એમનું શરીર બગલાની જેમ ફિક્કું પડી ગયું છે, લાકડાની જેમ. એમનું અંગ કેવું છે? કાઠિન્ય પ્રાપ્ત કરી દીધું. ક્ષુત્ક્ષામો તો નિરીક્ષ્ય એવ પુનઃ વાપ પરાયણ. ભૂખ અને પ્યાસને કારણે બંને કેવા થઈ ગયા છે? દુર્બળ થઈ ગયા છે. બંને જણા સૂતેલા જ પડ્યા છે. નારદજીને ચિંતા થઈ ગઈ. ઋષિ ચિંતા પરો જાતઃ કિમ વિધેયમ મયા ઇતિ અહો નિદ્રા કથમ જાતિ વૃદ્ધમ ચ મહત્તરમ. આ નારદજી ચિંતા કરવા લાગ્યા કે આ બેની શું છે? આ બેની નિદ્રા કેમ જાય? આ વૃદ્ધતા એમની કેમ નિવૃત્ત થાય? ચિંતયન ઇતિ ગોવિંદમ સ્મારયામાસ ભાર્ગવ. હે ભાર્ગવ, હે શૌનકજી, આ પ્રકારથી નારદજી ચિંતા કરતા હતા. એમણે કોને યાદ કર્યા? ગોવિંદનું સ્મરણ કર્યું. વ્યોમવાણી તદા એવ અભૂત મારુષે ખિદ્યતામિતિ. જ્યાં ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું ત્યારે નારદજીને આકાશવાણી થઈ, હે ઋષિ, ખેદ કરવાની જરૂર નથી. કૃત્યમાં સફલતેયમ ભવિષ્યંતિ ન સંશય. તમે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો એ તમારો નિષ્ફળ નહીં જાય. તમારો પ્રયત્ન અવશ્ય સફળ થશે. એતદર્થમ તુ સત્કર્મમ સુરેશત્વમ સમાચર. હે સુરર્ષે, હે દેવર્ષિ, આને માટે તમે શું કરો? એક સત્કર્મ કરો. તત્તે કર્માભિધાસ્યન્તિ સાધવઃ સાધુ ભૂષણાઃ. તમે કોણ છો? સર્વ સાધુઓના પણ ભૂષણ સમાન છો. તમે આ કર્મ કરશો તો અવશ્ય તમને એની સિદ્ધિ થશે. સત્કર્મણિ કૃતે તસ્મિન સનિદ્રા વૃદ્ધતાનયોઃ ગમિષ્યન્તિ ક્ષણાત ભક્તિઃ સર્વતઃ પ્રસરિષ્યન્તિ. તમે એકવાર સત્કર્મ કરશો તો આ
વૃદ્ધતા પણ જતી રહેશે અને ભક્તિની પણ સ્થાપના થઈ જશે. ઇતિ આકાશવચઃ સ્પષ્ટં તત્સર્વૈરપી વિશ્રુતં નારદઃ વિસ્મયં લેભે નૈદં જ્ઞાતમિતિ બ્રુવन्. કે મને ખબર નહીં પડી એ શું કહેવા માંગે છે. આકાશવાણી બધાને સંભળાય તો ખરી, પણ એવું કીધું કે તમે એવા સત્કર્મ કરો જેથી આ ભક્તિનો પણ પ્રચાર થાય અને આ બંનેની વૃદ્ધતાની પણ નિવૃત્તિ થાય. પણ ખબર પડી નહીં કે કેમ આવું કહે છે, શું કહી રહ્યા છે આકાશવાણી દ્વારા. નારદજી કહે છે અનયા આકાશવાણ્યપી ગોપયત્વેન નિરૂપિતમ કિંવા તત્ સાધનમ કાર્યમ જેન કાર્યમ ભવેત્તયો. કે કેવું કર્મ મારે કરવું જોઈએ, આજે મને કીધું નહીં સત્કર્મ કરો એવું કીધું, પણ મને સમજાતું નથી. આ તો ગૂઢ વાણી દ્વારા મને કહેવામાં આવ્યું, છતાં પણ આને માટેનું સાધન શું છે એ મને સમજાતું નથી. કો ભવિષ્યંતિ સંત તે કથમ દાસ્યંતિ સાધનમ. કે હવે આ સત્કર્મ કરવા માટે મને સંત મહાત્મા ક્યાંથી મળશે? એટલું જ નહીં, આ સાધનની પણ પ્રાપ્તિ મને કેવી રીતે થશે? મારે શું હવે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ? આ આકાશવાણીએ સત્કર્મ કરવાનું તો કીધું, પણ મારે કયું સત્કર્મ કરવું જોઈએ? એનું સાધન શું છે? એનો કરનાર કોણ છે? કોણ સાધુ પુરુષ મને મળશે? મને સમજાતું નથી. તત્ર દ્વૌપી સંસ્થાપ્ય નિર્ગતઃ નારદઃ મુનિઃ. નારદ મુનિ વિચારવા માંડ્યા કે કયા સાધનની વાત કરે છે, મને સમજાતું નથી. તીર્થમ તીર્થમ વિનિષ્ક્રમ્ય પૃચ્છન માર્ગે મુનીશ્વરાન. આ બંનેને અહીંયા મૂકીને નારદજી ભટકવા માંડ્યા. તીર્થે જઈને અનેક મુનીશ્વરોને પૂછવા માંડ્યા કે કયું કર્મ કરું, એ મને સમજાતું નથી. વૃત્તાંત શ્રૂયતે સર્વૈઃ કિંચિન નિશ્ચિત્ય ન ઉચ્યતે અસાધ્યમ કેચન પ્રોચુઃ દુર્જ્ઞેયમિતિ ચાપરે. કોઈને ખબર પડી નહીં શું કેવું, શું કરવું ખબર નહીં પડી. બધાએ કહી દીધું અમને તો ખબર છે જ નહીં. મૂકી ભૂતા તથા અન્ય તુ કિયંતસ્તુ પલાયિતાઃ. કેટલાક લોકોએ ઉત્તર આપ્યો જ નહીં. કેટલાક લોકોએ કીધું કે આ તો અસાધ્ય જ છે, અને કેટલાકને ખબર નથી પણ પોતાનું અજ્ઞાન પ્રગટ નતું કરવું. પલાયિતાઃ અને ઉઠી ચાલવા માંડ્યું. કેટલાક મૌની બાબા બની ગયા. મૂકી ભૂતા. આ અજ્ઞાન પ્રગટ નહીં કરવું હોય ત્યારે મૌની બાબા બની જવાનું સારામાં સારું. મૂકી ભૂતા, મૌન ધારણ કરી લીધું. કેટલાક ત્યાંથી જતા રહ્યા, કેટલાક કઈ બોલ્યા જ નહીં. હાહાકાર મહાનાસી ત્રૈલોક્ય વિસ્મયામઃ વેદ વેદાંત ઘોષૈશ્ચ ગીતા પાઠૈ વિબોધિતમ ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ ન ઉદ્તિષ્ઠિત્રિકમ યદા ઉપાય ના પરસ્તિ કર્ણે કર્ણે અજપન જનાઃ. ત્યાં ત્રણ જણાને માટે શું કરવું? ત્રૈલોક્યમાં પણ આશ્ચર્ય થઈ ગયું, લોકોને પણ આશ્ચર્ય થઈ ગયું, લોકોમાં હાહાકાર મચી ગયો કે કરવું શું? વેદ વેદાંતના પાઠથી ગીતાથી પણ આ ત્રણ જાગી શકતા નથી. યોગિના નારદેના સ્વયં ન જ્ઞાયતે યત તત્કથમ શક્યતે વક્તુમ ગીતરૈઃ ઇહ માનુષૈઃ. જો દેવર્ષિ નારદજીને જો આ સાધન ખબર પડતી નહીં હોય અને એ સમજી શકતા નહીં હોય આકાશવાણી, તો આ મનુષ્યને તો કેવી રીતે ખબર પડવાની કે આનો ઉપાય શું છે? એવં ઋષિ ગણૈઃ પૃષ્ટૈઃ નિર્ણય ઉત્તમ દુરાસદમ. આવી રીતે આ બધા ઋષિગણોએ પણ કહી દીધું કે અમે તો કોઈ નિર્ણય તમને આપી શકીએ એમ છીએ જ નહીં. આ વસ્તુ તો દુસાધ્ય છે. તતશ્ચિંતા તુરસ્તો અથ બદરીવનમાગતઃ તપશ્ચરામિચ્છો અત્રેથી તદર્થમ કૃત નિશ્ચયઃ. તે બહુ સુંદર ચર્ચા. આમાં નારદજીની મર્યાદા કે ઋષિઓની મર્યાદા નથી બતાવતા, સમજ. અહીંયા એક દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આવા અનેક ઉપાયો છતાં પણ જ્યારે કોઈ આપણને સત્કર્મ ન મળે, કંઈક સાધ્ય કંઈક સાધન પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો બ્રહ્માજીએ પણ જ્યારે બ્રહ્માજી નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયા,
આપણે ચારે બાજુ જોયું, કઈ દેખાયું નહીં એમને. ચાર બાજુ જોયું એટલે ચાર મુખ થઈ ગયા. પણ પ્રજા કેમ ઉત્પન્ન કરવી એમને ખબર નહીં પડી. તો શું કર્યું? મુખને હોઈ જા શાંતિથી. નારદજી અનેક ઋષિ મુનિઓને પૂછ્યું, અનેક જગ્યાએ ભટક્યા, કોઈ ઉપાય બતાવતું નતું. નારદજીને પોતાને પણ કોઈ ઉપાય નહીં મળ્યો. પડતા ઝાડ કરોડિયો ભોય મહી પછડા. કેટલી વાર પછડાયો? 6 વાર પછડાયો અને 7મી વાર પછી શું થયું? પેલું કરોડિયોનું ઝાડું બન્યું. એમ નારદજી બધે ફર્યા, કોઈ ઉપાય નહીં મળ્યો. એકવાર હાથમાં પ્રયત્ન શરૂ કર્યો, છોડી દેવાનું જાતનું. એમ નારદજીએ છોડી દીધું નહીં, કોઈ ઉપાય દેખાયો નહીં. એટલે શું કર્યું? મેં નિર્ણય કર્યો. શું નિર્ણય કર્યો? બદ્રીવનમ આગત. બધે ફરી ફરીને એ બદ્રીવન પહોંચ્યા અને ત્યાં જઈને શું નિશ્ચય કર્યો? તપશ્ચરામી. હજી પણ વધારે દ્રઢ તપશ્ચર્યા હું કરીશ. તપશ્ચરામી ચ અત્રેથી તદર્થમ કૃત નિશ્ચય તાવદ દદર્શ પુરતઃ. નિર્ણય કર્યો, હું હજી વધારે પ્રયત્ન કરીશ, તપશ્ચર્યા કરીશ. જો આ સમજવા, જ્યારે ત્યારે પણ આપણને એમ થાય કે આ નથી થતું તો કોઈનો દોષ કાઢવાની જરૂર નથી. આપણે વધારે પ્રયત્ન કરીએ. નારદજી કહે છે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, તપશ્ચર્યા. હું તપશ્ચર્યા કરીશ. હજી વધારે મારે કઠિન તપશ્ચર્યા કરવી પડે તો એ કરવા હું તૈયાર છું. પણ આવો નિર્ણય કરીને જે બદ્રિકા આશ્રમ પહોંચ્યા ત્યાં શું થયું? દદર્શ. એમણે દર્શન કર્યા. કોના? સનકાદિન મુનીશ્વરાન કોટિ સૂર્ય સમાભાસાન ઉવાચ મુનિ સત્તમઃ. ત્યાં એમને કોના દર્શન થયા? સૂર્ય સમાન જેમનો પ્રભા છે એવા સનકાદિ મુનીશ્વરના દર્શન એમને ત્યાં થયા. અને જ્યાં મુનિ શ્રેષ્ઠના દર્શન થયા, નારદજી એમને કીધું, ઇદાનીમ ભૂરી ભાગ્યેન ભવદ્ભિઃ સંગમઃ ભવત કુમાર બ્રુવતામ શીઘ્રમ કૃપામ કૃત્વા મમ પરે. આ મારા પર કૃપા કરીને તમે તત્કાળ મને દર્શાવો. તમારા દર્શન થઈ ગયા. ભગવાને જ તમને અહીંયા મોકલાવ્યા છે. ભગવાનની કૃપાથી જ તમે મને મળ્યા છો. હવે તમે મને ઉપાય બતાવો. ભવંત યોગિનઃ સર્વે. તમે 4 કુમારો છો. 4 કુમારો કોણ છે? યોગી છો, બુદ્ધિશાળી છો, બહુશ્રુતા, શાસ્ત્રજ્ઞ છો, પંચહાયન સંયુક્તા. 5 વર્ષ તમારી ઉંમર છે. પૂર્વેશામ અપી પૂર્વજા. ભલે ઉંમર તમારી 5ની છે પણ પૂર્વજોના પણ પૂર્વજો તમે છો. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં જ ભગવાન બ્રહ્માજીએ તમારું સર્જન કર્યું હતું. ત્યારથી તમે તો શું છે? 5 વર્ષના જ છો. ભલે દેખાવ છો નાના, પણ સૃષ્ટિના પ્રારંભ તમે અહીંયા છો. સદા વૈકુંઠ નિલયા હરિ કીર્તન તત્પરા. સદા તમે વૈકુંઠમાં રહેનાર છો, ભગવાનની ભક્તિ કરનારા છો, ભગવાનના ચિંતનમાં તમે શું છે? લીન રહેનારા છો. લીલામૃત રસોન્મત્તા કથા માત્રૈક જીવન. તમારું જીવન કેવું છે? ઈશ્વરનું કીર્તન કરવું, ચિંતન કરવું, ભગવાનની લીલાના રસનો પાન કરતા રહેવું અને ભગવાનની કથા માત્ર જેનું જીવન છે એવા તમે છો. સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરને સમર્પિત થઈને તમે તમારું જીવન જીવી રહ્યા છો. હરિશરણમેવં હિ નિત્યમ યેષાં મુખે વચન. તમારા મોઢામાં આ એક જ વચન અમને સાંભળવા મળે છે. કયું વચન છે? હરિશરણમેવ. મારું શરણ તો કોણ છે? એક હરિ માત્ર. ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ શરણ મારા માટે છે જ નહીં. કે આપણો ભરોસો કોના પર છે? આપણો ભરોસો પેલા પાન વાળા પર હોય. જા સમજો કેમ? અરે પાન વાળાએ કીધું ને ધરતીકંપ થયો. એટલે ભરોસો કોના પર છે?
હું એમ નથી કે તેની વાત ખોટી માનવાની, સમજ? એના વચન પર, એની વાત પર આપણને ભરોસો થાય છે, પણ ભગવાનની વાત પર ભરોસો થાય છે? જો વિચાર, કૌંતેય પ્રતિજાનેહિ ન મે ભક્ત્યા, અર્જુન હું પ્રતિજ્ઞા નહીં કરું, તું પ્રતિજાને એટલે તું પ્રતિજ્ઞા કર. જો વિચારીએ, આમ ભગવાન બોલે ને એમાં બધામાં કઈ હોય લક્ષ્ય. ભગવાને પોતે પ્રતિજ્ઞા નહીં કરી, કોને કીધું? અર્જુન તું પ્રતિજ્ઞા કર. કે ભગવાન શું પ્રતિજ્ઞા કરું? નમે ભક્ત પ્રણિષ્યતિ, મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ નહીં થાય. અર્જુન તું પ્રતિજ્ઞા કર. ભગવાન તમે કેમ નથી કરતા? હું તોડવાનો છું, તું આગળ ચાલ ને કામ કર. કેમ ભગવાને દ્વારકામાં શું કીધું તું? હું નિહત્થો રહી, હું હાથમાં હથિયાર ધારણ નહીં કરું. ભગવાને ખબર હતી કે આ મારી પ્રતિજ્ઞાનું શું થવાનું છે? ભંગ થવાનો. જ્યાં ભગવાને એમ કીધું ને કે હું હાથમાં કોઈ હથિયાર નહીં લઈશ, અને જ્યાં વાત પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ કે ભગવાને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હું હાથમાં કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર લેવાનો નથી, એ જ વખતે મહાન ભક્ત ભીષ્મ પિતામહે હસ્તિનાપુરમાં નિર્ણય કરેલો, આ ભગવાનને તો હાથમાં અસ્ત્ર શસ્ત્ર લેવડાવીને જ છોડીશ. એટલે ભગવાન કોકે સંકલ્પ કરેલો છે ભાઈ, એના સંકલ્પની સિદ્ધિ મારે કરવાની છે, એટલે પ્રતિજ્ઞા તું કર. કેમ? જ્યાં અર્જુન અને ભીષ્મ પિતામહને લડતા જોયા, અને ભીષ્મ પિતામહને જે આમ યોદ્ધા તરીકેનું રૂપ જોયું, પેલા નાના છોકરાઓ લખોટી રમતા હોય, અને બાળપણમાં લખોટી રમેલા હોય, આમ ડબ્બા ભરેલા હોય, એટલે નાના છોકરાઓને આમ શેરીમાં રમતા જોઈએ આપણને શું થઈ જાય? અને લાવ તો લાવ લાવ, હું તને કરી દઉં, લાવ. અને બે મારી શું કરે? બધી લખોટી પાડ. જોઈને આપણને શું થઈ જાય? રમવાનું મન થઈ જાય. જેમ ભગવાનને ભીષ્મ પિતાએ નક્કી જ કરેલું કે આ ભગવાનને તો હું હાથમાં શું છે? અસ્ત્ર શસ્ત્ર લેવડાવીશ. એટલે ભગવાનને ખબર હતી કે હું તો પ્રતિજ્ઞા કરું ખરો, અને પ્રતિજ્ઞાનો શું છે? ભંગે કરું. અર્જુન મારો કોઈ ભરોસો નહીં મળે, પણ લોકો તારા પર ભરોસો કરશે. એટલે અર્જુન તું પ્રતિજ્ઞા કર. નમે ભક્ત પ્રણશ્ય. ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ થતો જ નથી. ભરોસો છે આપણને. હવાના ચા નહીં મળે તોય આપણો તો ભરોસો ઉડી જાય. ચા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિત નમસ્તસ્ય. પહેલા નમસ્કાર કોને કરીએ? ચા વગર દાડો હરખો જાય નહીં. હરિશરણમેવ, આપણી શરણાગતિ કોણ છે? એક ઈશ્વર માત્ર. ઈશ્વર જ આપણું શરણ છે, બીજું કોઈ શરણ નથી. બીજા કોઈના પર ભરોસો કરવાની જરૂર જ નથી. એટલે નારદજી કે છે આ તમારું વચન છે, આ તમે સતત બધાને કહેતા રહેજો હરિશરણમેવ હિ નિત્યમ યેષામ મુખે વચન. તમે એ લોકો છો જેમના મોઢામાં નિત્ય આ વચન રહે છે, હરિશરણમેવ હરિશરણમેવ અતઃ કાલ સમાધિષ્ઠા જરા જુસ્માન બાધેત. અને એટલા માટે આ કાળ પણ તમને સ્પર્શી શકતો નથી. જો વિચાર, આ શરીર પર કાળ કામ કરી રહ્યો છે. દિવસ રાત પસાર થઈ રહ્યા છે, ઋતુઓ પસાર થઈ રહી છે, સવાર સાંજ થઈ રહી છે. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુઃ.
ધીમે ધીમે શરીર શું થઈ રહ્યું છે? જીર્ણ શીર્ણ ધીમે ધીમે થઈ રહ્યું. પણ તમારા શરીર પર આ કાળની અસર જોવા મળતી નથી. અનાદિ કાળથી તમે અહીંયા વિચરણ કરી રહ્યા છો, છતાંય તમે તો કેવા છો? એ 5 વર્ષના કુમાર સમાન છો. કાળ સમાધિષ્ઠા જરા યુષ્માન બાદ હતે. કાળે પણ જરાને કહી દીધું. જો વિચાર, આ મૃત્યુ અને કાળ કહેવાય. આ મૃત્યુ જે છે મજાની વાત. આ મૃત્યુની 2 બહેનો છે, એક જરા અને બીજું મૃત્યુ. આ 2 કોણ છે? કાળની 2 બહેનો. આ બેન કઈ ખોટું કરે ને તો ભાઈ એને શું કરી લે? છાવરી લે. આપણે તે જો વિચાર, કોઈનું પણ મૃત્યુ થાય ને આપણે કે શું થયું? આ ઉંમર તો થઈ જ જાય. જો વિચાર, એટલે દોષ કોનો છે? જરાનો, વૃદ્ધાવસ્થાનો. અથવા તો શું છે? એવો કમળો થઈ ગયો. મારવા વાળું મૃત્યુ છે, પણ દોષારોપણ કોના પર થાય છે? ક્યાં તો વૃદ્ધાવસ્થા પર થાય અને ક્યાં તો આ રોગ પર થાય. કાળ શું છે? શરીર પર કામ કરતો છે, પણ આ કાળે જ આદેશ આપ્યો છે જરાને, વૃદ્ધાવસ્થાને. જોયું? કાળ સમાધિષ્ઠા જરા, આ વૃદ્ધાવસ્થાને કાળે જ આદેશ કર્યો છે. ના બાધતે, એમના શરીરને તું સ્પર્શ કરીશ નહીં. યેશમ ભ્રુભંગ માત્રેણ દ્વારપાલો હરે પુરા ભૂમૌ નિપાતિતો સદ્યો યત કૃપાતઃ પુરમ ગતો. જોયું? યેશમ ભ્રુભંગ માત્રેણ. કથા તો ખબર છે. સનકાદી વૈકુંઠ લોકમાં જતા હતા. દ્વારપાલો, જય અને વિજય 2 દ્વારપાળો હતા. ઓળખ્યા નહીં કે આ સનકાદી 4 કુમારો છે, અટકાવી દીધા. ભ્રુભંગ માત્રેણ, થોડો અવસ્થો ક્રોધ કર્યો અને આ બંનેની ક્યાં દશા થઈ? ભૂમો નિપાત. બંનેને આ ભૂમિ પર આવવું પડ્યું. બંનેને શ્રાપ આપી દીધો. 7 જન્મ સુધી શું છે? તમે આ વૈકુંઠ લોકમાં પાછા નહીં આવો. આ ધમાચકડી થઈ ગઈ. પેલા 2 જણા માફી માંગે. એટલે ભગવાનને અંદર બેઠા બેઠા થયું કે આ દ્વાર પર શું તોફાન ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન ત્યાં આવીને ઉભા રહી ગયા. નારાયણે જોયું કે આ 4 કુમારોએ આ બંને જય અને વિજયને શ્રાપ આપ્યો છે કે 7 જન્મ તમારે ધારણ કરવા પડશે. ત્યારે ભગવાન કે છે આ મારા દ્વારપાળો છે, જરા કઈ કન્સેશન કરી આપો. કન્સેશન ભગવાને જ શરૂ કર્યું. બધું ભગવાને જ શરૂ કરેલું. જોજો તમે. ના હકીકત, અપહરણ ભગવાને ત્યાં જ કર્યું છે. પ્રેમ લગ્ન ભગવાને જ કરે અને પ્રેમ લગ્ન ઉઠાવી ભગવાન જ ગયા. અને કન્સેશન પણ કોણે કરાવી આપ્યું? સાડી લેવા જઈએ, પેલો મિત્ર આવે, અલે ભાઈ આપણા ઘરના જ માણસ છે, તું કન્સેશન કર, ચાલ તું 10-15% આપી દેજો. એમ પેલા કુમારોએ શું કર્યું? 7 જન્મનો શ્રાપ આપ્યો. ભગવાન પહોંચી ગયા. ત્યાં 7 જન્મ જરાક વધારે કહેવાય, થોડુંક કઈ કન્સેશન તો કરી આપો. આ અમારા દ્વારપાળો છે. આ જય વિજય તો મારા દ્વારપાળો છે. ત્યારે શું કન્સેશન કરી આપ્યું? ત્યાં તો 7 જન્મ ભક્ત તરીકે, અથવા શું છે 3 જન્મ રાક્ષસીઓનીમાં. બધાને આશ્ચર્ય થયું. આપણે શું માનીએ
કે રાક્ષસ યોનિઓ તો વધારે હોવી જોઈએ અને ભક્ત તરીકે હોય તો શું હોવું જોઈએ? એટલે જ આગળ કહી ગઈ તમને. એટલા માટે આગળ મેં કીધું કોઈના વિશે કોઈ અભિપ્રાય બાંધી શકાય એમ છે જ નહીં. કોણ પાપી ને કોણ પુણ્યાત્મા, કોને ભગવાનની પહેલી પ્રાપ્તિ થશે કોને ખબર છે? કુમારોએ શું કીધું? ભક્ત તરીકે જન્મ લેશે તો 7 જન્મ લેવા પડશે, પણ દ્વેષી તરીકે જન્મ લેશે તો 3 જન્મમાં કામ પતી જશે. એટલે આ લોકોએ વિચાર્યું ભલે રાક્ષસ બનવું પડે પણ 3 જન્મમાં કામ તો પૂરું થાય. ભગવાને કીધું તમે રાક્ષસ યોની અપનાવી તમારા 3 જન્મ થશે, મારા 4 થશે. કેમ? આ રાક્ષસ યોનીમાંથી મુક્તિ કરવા માટે હું આવીશ, હું અવતાર ધારણ કરીશ. કેમ? કે જેને પ્રેમ કરીએ એના કરતા વધારે યાદ કોની આવે? જેને દ્વેષ કરતા હોય એની. રાતે ઊંઘી જાય ત્યારે પ્રેમ કરતા હોય એની બહુ યાદ નહીં આવે, પણ જેની સાથે ઝઘડો થયો હોય ને મગજનું ચક્કર શું છે ચાલ્યા કરે. ખાતા ખાતા એ જ યાદ આવે, ઊંઘે ત્યારે એ જ યાદ આવે, નાવા ગયો ત્યારે એ જ યાદ આવે. અહીંયા 1.5 કલાક ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા સાંભળ્યો હોય, ચાલવામાં જરાક કઈક ઠોકર લાગી જાય અને કોઈ ભાઈને જરાક કોઈ ભાઈને આમ ધક્કો લાગી ગયો અને ભાઈ જરાક આપણને કઈ કહી જાય, દેખાતું નથી? ઘેર પહોંચે ત્યાં સુધી શું છે? કયું મહાવાક્ય કામ કરે? અહીંયા કઈ કેટલું સાંભળ્યું હોય આ ભક્તિનો મહિમા. હરિશરણમેવ, ભગવાન જ તમારું શરણ છે, બીજું કોઈ શરણ છે જ નહીં. અને ભગવાને જ કીધું છે કે મારા ભક્તનો નાશ ક્યારેય થતો નથી. અને છતાંય આપણને તો શું થતું હોય? નથી ભક્તિ પર ભરોસો, નથી ભગવાન પર ભરોસો અને નથી ભાગવત પર ભરોસો. જા તમે માતાજી તમે કેતા રહો, આમ હાપડ કરી. એટલે શું કે છે? ના ભૂમૌ નિપતિતો સદ્ય યત કૃપાતઃ પુરગતો. તમારા જ આ એક ભ્રુભંગ માત્રથી આ દ્વારપાળોને અહીંયા ભૂમિ પર આવવું પડ્યું અને તમારી જ કૃપાથી વળી પાછા એ વૈકુંઠ લોકમાં જય અને વિજય બનીને આવ્યા. આવા તમે શક્તિશાળી છો. અહો ભાગ્યસ્ય યોગેન દર્શનમ ભવતામિહ. આ તમારા મને દર્શન થયા એ પણ મારું ભાગ્ય જ છે. અનુગ્રસ્તુ કર્તવ્ય મયી દીને દયા પરૈહી. આ ચિંતાથી હું પણ દીનહીન થઈ ગયો છું, તમે દયા પરાયણ છો, મારા પર દયા કરો. અશરીર ગિરા ઉત્તમ તયત કિમ સાધન મુચ્યતામ અનુષ્ઠેયમ કથમ તાવત પ્રબ્રુવંતુ સ્વવિત્સરમ. क्या आकाशवाणी છે? આકાશવાણી અશરીર, અશરીર ગિરા ઉત્તમ. અશરીર એટલે કે આકાશવાણી છે. આકાશવાણીને ઉત્તમ કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ સત્કર્મ કરો, પણ કયું કર્મ કરવું, કેવી રીતે કરવું, કોની પાસે કરાવવું મને સમજાતું જ નથી. સવિસ્તરમ, વિસ્તારપૂર્વક તમે જ મને કહો કે જેને કારણે ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ સુખમ ઉત્પદ્યતે કથમ સ્થાપનમ સર્વવર્ણેષુ પ્રેમપૂર્વક પ્રયત્નતઃ. આ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સુખ કેમ થાય એ મને સમજાતું નથી. એટલું જ નહીં, સર્વ વર્ણોમાં ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના કેમ કરવી એનો પણ ઉપાય તમે મને બતાવો. જો ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યમાં કોઈ વર્ણય નથી, કોઈ આશ્રમ નથી, આ સમજજો. બ્રાહ્મણો એ ભક્ત જ છે, ક્ષત્રિય પણ શું છે? ભક્ત જ છે. ભક્તિમાં વર્ણાશ્રમ છે, વૈરાગ્યમાં વર્ણાશ્રમ છે, જ્ઞાનમાં વર્ણાશ્રમ છે નહીં. કર્મ હોય ને ત્યાં જ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે.
ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં કોઈ વર્ણય નથી, કોઈ આશ્રમ નથી. વૈરાગ્ય કરવો હોય ને તોય કોઈ આશ્રમ જરૂર નથી અને કોઈ વર્ણની જરૂર નથી. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પેલા સત્યકામ નાનો બાળક જ્ઞાનની ઈચ્છા થઈ, ઋષિ પાસે પહોંચી ગયો, માને કે માં હું જાઉં છું જ્ઞાન માટે. બેટા તું જશે. જો એ જમાનામાં તો જયારે ઋષિ પાસે જઈએ ને તો શું કરવું પડે? આ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલો, આ મારું નામ છે, પિતાનું નામ આ છે, આટલું હું ભણ્યો છું, આ મારા પિતાના સંસ્કાર છે, આ મારા પિતાનું જ્ઞાન છે. આમ શું કરવું પડે? ગુરુજી પાસે જઈએ ત્યારે બધું કેવું પડે. તો કે બેટા તું શું કરીશ, તું શું કહેશે? કે તારા પિતા કોણ છે મને ખબર નથી. તો કે માં હું શું કહીશ, તું જ કે. તો કે એટલું જ કે સત્યકામહં જાબાલ પુત્ર. તું જઈને આટલું જ કહેજે હું સત્યકામ નામનો પુત્ર છું, જાબાલ મારી માતાનું નામ છે. ગયો અને કીધું. ઋષિ આશ્ચર્ય પામી ગયા કે એની પ્રમાણિકતા કેવી, એની નિર્મળતા કેવી, એની સરળતા કેવી. ગોત્ર ખબર નથી, વર્ણ ખબર નથી, પિતા ખબર નથી. જબાલ પુત્ર સત્યકામોહમ, હું સત્યકામ છું. જબાલ નો પુત્ર જાબાલ. અને ઋષિ મુનિ એને શું કર્યું? તત્વજ્ઞાન આપ્યું. એટલે શું કહે છે? આ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ને સર્વ વર્ણેષુ પ્રયત્નતઃ સ્થાપનમ કથમ. સર્વ વર્ણોમાં, સર્વ આશ્રમોમાં આ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના કેવી રીતે કરવી, પ્રયત્ન એના માટે કેવો કરવો, આપ મને સમજાવો. જો એટલે કહો, બહુ લાંબી ખટપટમાં પડવાનું જ નહીં. ભગવાન ગીતામાં બહુ સ્પષ્ટ કીધું, ગહનો કર્મણા ગતિ. આ કર્મની ગતિ કેવી છે? બહુ ગહન છે, એમાં બહુ માથું મારવા જેવું છે. પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરતા રહેવાનું, ભગવાને જે આપ્યું એમાં સંતોષ માનવાનો અને ભક્તિ કરતા રહેવાનું. ભગવાન પ્રેમનો ભૂખ્યો છે અને એટલા માટે કહે છે કે સર્વ વર્ણમાં મારે ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના કરવી. કેમ? કળિયુગમાં એના વિના લોકોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે એમ નથી. તમે કેટલા કર્મ કર્યા અને કેવા કર્મ તમે કરી રહ્યા છો એનું કોઈ મહત્વ નથી. કેટલું દાન કર્યું ને કેટલી તપશ્ચર્યા કરી. ન યજ્ઞ ન દાન ન સ્વાધ્યાય. અર્જુન, આ યજ્ઞથી, દાનથી, સ્વાધ્યાયથી હું પ્રાપ્ત થતો નથી. એક ભક્તિ છે. ભક્તિ કરે ને તો ભગવાનને બોલાવવો નહીં પડે. મીરાબાઈએ કીધું નહીં કે આવો ભગવાન. ભગવાન શું છે? હાજર થઈ. સુરદાસે કીધું નહીં આવો ભગવાન. સુરદાસની ભક્તિ જોઈને ભગવાન હાજર થઈ. જો રાવણે તપસ્યા કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પડે, કુંભકર્ણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પડે, મીરાએ પ્રસન્ન કરવા પડે. મીરાબાઈ એટલે મહેલની બારીમાં ઉભા રહીને રસ્તા પર જોતી કન્યા હતી. પેલી જાન જઈ રહી હતી, વરરાજા જઈ રહ્યો હતો, સંગીત વાગી રહ્યું હતું, બધા શણગાર કરીને જતા હતા. કે માં શું છે? તો કે દીકરા જાન જઈ રહી છે. તો કે આ જાન ક્યાં જઈ રહી છે? તો કે આપણા પેલા કુટુંબમાં પેલી દીકરીના લગ્ન છે અને એના માટે આ જાન જઈ રહી છે. એના લગ્ન થશે. મારા લગ્ન ક્યારે થશે? મારા માટે આવી જાન આવશે? તો કે હા આવશે. બેટા એ કોણ આવશે? માં ત્યારે માએ હાથમાં શું પકડાયું?
ત્યાં સરસ મજાની લાલાની મૂર્તિ હતી. લાલાની રોજ પૂજા થતી હતી. માએ કીધું કે જો આ લાલો છે એ તારે માટે જાન લઈને આવશે, તું એની ભક્તિ કર. જો આને માં કે પ્રહલાદની માએ પણ શું કીધું, ધ્રુવની માએ શું કીધું? માં એટલે સંસ્કાર આપે, ભક્તિ આપે. કોનો ભરોસો આપ્યો મીરાબાઈ? આ કૃષ્ણ છે. પછી તો મીરાનું આખું જીવન શું થઈ ગયું? એ કૃષ્ણને જ સમર્પિત થઈ ગયું. ખાવું કૃષ્ણ સાથે, સુઈ જવું કૃષ્ણ સાથે, વાતો કૃષ્ણ સાથે કરવી, ગીત કૃષ્ણ સાથે ગાવા, આ કૃષ્ણમય બની ગયું. અપેક્ષા રાખી? નિરપેક્ષ. કેવો હોવો જોઈએ? નિરપેક્ષ. ઈશ્વરને કહી દેવાનું તારે આપવું હોય તો આપ, હું તો તારી ભક્તિ કરું. તું સાધારણ નથી, તું સાધ્ય નથી, મને તારી ભક્તિ કરવામાં શું છે? આનંદ આવે. તારી લીલા સાંભળવામાં જ મને આનંદ આવે છે. બસ મારે બીજું કઈ જોઈતું જ નથી ભગવાન. તારે આપવું હોય તો તું આપજે, નહીં આપ્યું તોય શું છે? જો વિચાર, આપણે ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન નહીં આપે એટલે આપણી ભક્તિ ઉડી જાય. એક ભગવાન માંથી પેલો બીજો ભગવાન, બીજો ભગવાન માંથી ત્રીજો ભગવાન. નહીં, હરિશરણમેવ સર્વ સંપૂર્ણ જગતમાં, સર્વ વર્ણમાં, સર્વ આશ્રમોમાં આ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની મારે સ્થાપના કરવી. કેમ? કારણ કે કળિયુગમાં વર્ણાશ્રમ રહ્યો નથી, ગોત્રનો કોઈને ખબર નથી, પણ જ્ઞાન છે, વૈરાગ્ય છે, ભક્તિ છે, એમાં કોઈ વર્ણાશ્રમની જરૂર છે જ નહીં. નારદજીને ખબર હતી કે કળિયુગમાં કોઈ વર્ણાશ્રમ ધર્મ રહેવાના નથી, પણ ભલે વર્ણાશ્રમ ન હોય, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને કોઈ ફરક પડવાનો. અને એટલે શું કે છે? સર્વ વર્ણેષુ. જો આ સમજવાનું છે. સર્વ વર્ણોમાં, સર્વ આશ્રમોમાં આ ભક્તિ અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના કરવા. ત્યારે કુમારોએ શું કીધું? મા ચિંતા કુરુ દેવર્ષે હર્ષમ ચિત્તે સમાવહ ઉપાય સુખ સાધ્ય અત્ર વર્તતે પૂર્વ એવ હિ. હે દેવર્ષિ, ચિંતા કરો નહીં, એનો ઉપાય છે. અને ઉપાય કેવો છે? સુખ સાધ્ય. બહુ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય એવો ઉપાય છે. અને એ નવો ઉપાય નથી. વર્તતે પૂર્વ એવ હિ. એ ઉપાય પહેલેથી છે જ. એનો અર્થ શું થયો? આ ભાગવત કથા કઈ નવી નથી, પહેલેથી જ આ કથા, આ ઉપાય તો છે જ. જો ગીતામાં જ ભગવાન એ કીધું, અર્જુન એમ માનતો નહીં, આ કઈ નવું જ્ઞાન મેં તને આપ્યું. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ. અર્જુન, આ પરંપરાથી પ્રાપ્ત જ્ઞાન છે, કોઈ નવું નથી. એમાં ઉપાય પણ કોઈ નવો ઉપાય હું તને બતાવતો નથી. આજકાલ જેમ ચાલે ને, જ્ઞાન માટે નવા નવા ઉપાયો બતાવે મહાત્માઓ, જેને કોઈ શાસ્ત્ર સાથે સંબંધ પણ હોતો નથી. જો વિચાર, પૂર્વ એવ વર્તતે, પહેલેથી જે ઉપાય તો છે, કોઈ નવો નથી. અહો નારદ ધન્યોસી વિરક્તાનામ શિરોમણિ સદા શ્રી કૃષ્ણદાસાનામ અગ્રણી યોગ ભાસ્કર. હે નારદજી, તમે કોણ છો? વિરક્તાનામ શિરોમણિ, સર્વ વૈરાગીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ તમે છો, ધન્ય છે તમે. સદા શ્રી કૃષ્ણ દાસાના અગ્રણી, સર્વ કૃષ્ણના દાસોમાં પણ તમે કોણ છો? અગ્રણીઓ, પ્રથમ છો. યોગ ભાસ્કર, યોગીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ સૂર્ય સમાન તમે છો. જો નારદ બધું ભટકવાનું કોના માટે કરી રહ્યા? શાના માટે આ બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા? આમાં કરવાની જરૂર છે કઈ? પરકાર્યમ સાધનોતિ ઇતિ સાધુ.
ત્રીજી વ્યાખ્યા. એક વ્યાખ્યા સાધુની કઈ છે? શાસ્ત્રકારી, જે શાસ્ત્રનું અનુસરણ કરે એને સાધુ કહેવાય. ત્રીજી વ્યાખ્યા કઈ છે? ગુણગ્રાહી સાધુ. પરીક્ષિત સાધુ હતા. કેમ? કળિયુગનો એક જ ગુણ જોઈને એમણે કળિયુગને શું કર્યો? છોડી દીધો. સાધુની ત્રીજી વ્યાખ્યા કેવી છે? પરકાર્યમ સાધનોચી ઇતિ સાધુ. બીજાના કામ કેમ કરી દેવા, બીજાના કામ કરવામાં જે પણ કઈ મુશ્કેલી પડે એ મુશ્કેલી પણ સહન કરવા જે તૈયાર છે એને સાધુ કહેવાય. આપણે તો શું છે, આપણને કઈ લાભ થતો હોય તો કઈ દોડ ભાગ કરીએ, બાકી તું બે ને શાંતિથી હવે આ તાપમાં હું રખડવા બેસ. જો વિચારો, જ્યાં આ પ્રકારે વૃંદાવન ભક્તિને જોઈ ત્યારથી નારદજી શું કરી રહ્યા છે? આખા ભારતમાં ભટક્યા, ત્રિલોકમાં ભટક્યા, અને બધે શું કરી રહ્યા? આ ઉપાય પ્રાપ્ત કરવાનો, આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાગૃત કરવાનો, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને યુવાન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી આ સાધુ છે. એટલે આ કુમારો પણ નારદજીની પ્રશંસા કરે કે તમે વિરક્ત શિરોમણી છો, સાધુ છો, કૃષ્ણદાસા નામ, સર્વ કૃષ્ણના જે દાસો ભક્તો છે એમાં પણ તમે કોણ છો? શ્રેષ્ઠ છો, સાધુ મહાત્મા છો, ધન્ય છો તમે કે આ ભગવાનને ભક્તિ માટે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય માટે તમે આટલો બધો પ્રયત્ન કરો છો. તમારો ભગવાન પર ભરોસો છે અને એટલા માટે આટલા પ્રયત્ન પછી ન મળવા છતાં પણ તમારો પ્રયત્ન તમે છોડતા નથી, પ્રયત્ન કરતા. જ્યાં સમજો, આ બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ. પ્રયત્ન તો આપણે જ કરવાના, ભક્તિ પણ આપણે જ છે, પ્રયત્ન પણ કોને કરવાના છે? આપણે જ કરતા રહેવાના. કોઈ પ્રકારની જીવનમાં નિરાશા, હતાશા આવવી જ જોઈએ. નિરાશા, હતાશા આવી એનો અર્થ થયો તો ભગવાન પરનો આપણો ભરોસો શું છે? ઓછો થઈ. હરિશરણમેવ હરિશરણમેવ. આવતીકાલે આગળ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહીષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृद